Today I'm going to teach you writing task 2. In the previous videos I have already defined different types of writing task 2 along with a sample answer. If you have not watched those videos yet, please visit to my channel English for Beginners and watch them. Now we look at the statement. Firstly, nowadays many people have access to computers and a large number of children enjoy playing video games. What is the advantage and disadvantage of playing video games for children? Firstly, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਕੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਆ। ਇਹ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਆ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਐਂਡ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵਾਲੀ। इतने एडवांटेज सिंगुलर पाया जे ये एस होंगे मीनस एडवांटेजेस होंगे या डिसएडवांटेजेस होंगे फिर किसी नसैसरी है अपने लिए कि आप एक भी एटलीस्ट 2 एडवांटेज लिखिए तो एटलीस्ट 2 डिसएडवांटेज लिखिए। जो ये सिंगुलर फॉर्म च होवे ये अपने ते हुंदा कि आप एक एडवांटेज भी लिख सकते हैं एक डिसएडवांटेज भी लिख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर की होंदा इस टाइप का जो एडवांटेज डिसएडवांटेज वाली टाइप आती है। फर्स्टली आप इंट्रोडक्शन का एज इट इज़ ही लिखनी होंगी सारे आप टाइप्स के कनक्लूजन भी। BP1 की करना होंगे आप एडवांटेज लिखने होंगे BP2 डिसएडवांटेज क्योंकि इतने इन्होंने एंड पाया जे इन्होंने इस तरह पाया हो एडवांटेज और डिसएडवांटेज फिर आप एक साइड जाना होंगे वा मीनस आप एडवांटेज वाली या डिसएडवांटेज जो एंड हो उदो दोनों साइड में डिस्क्राइब करना हो जे इतने प्लूरल च दिता होंगे मीनस इतने एस होंगी फिर की करना सी इतने एडवांटेजेस होंगे तो डिसएडवांटेज फिर आप एटलीस्ट 2 पाने से जिहदे सिंगुलर आ मतलब एस नहीं गी एडवांटेज एक पूछा वा आप एक भी पा सकते 2 भी पा सकते। इट्स अप टू यू। नाउ वी लुक एट द स्टेटमेंट सॉरी आप स्टेटमेंट तो रीड कर ही लिया हुणे आपां नूं स्टेटमेंट की पुछ रही है भी अजकल जिहड़े बहुत सारे लोग आ उन्हां दी कंप्यूटर तक एक्सैस मीनस पहुँच आओ कंप्यूटर नूं यूज़ कर सकते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ जिहड़े चिल्ड्रन कहते जिहड़े बहुत सारे चिल्ड्रन आ इंजॉय करते वीडियो गेम्स नूं प्ले करके मीनस आप देखते हैं कि अजकल जिहड़े चिल्ड्रनस आ मोस्ट ऑफ द टाइम आप स्पेंड किते करते हैं वीडियो गेम नूं प्ले करते कहता इहदा की एडवांटेज आ की डिसएडवांटेज आ। हुण आपां इह दसने भी वीडियो गेम्स खेडण दे चिल्ड्रन नूं की एडवांटेज आ ते की डिसएडवांटेज आ। फर्स्टली आपां इंट्रोडक्शन होंदी इंट्रोडक्शन की होंदा वा आप रीफ्रेज करना होंदा स्टेटमेंट नूं। रीफ्रेज मतलब जो भी आपां दित्ता उहनूं आपां अपनी वर्डिंग च लिखना होंदा वा। इहनूं आपां सिनोनिम्स च भी लिख सकदे हां मीनस जिवें 1 by 1 सिनोनिम जिवें इस मैनी दा आपां लिख लिया सैवरल पीपल दा इंडिविजुअल्स इस तरह ते इहनूं आपां पूरी लाइन नूं चेंज करके मीनस पैसिव फॉर्म दे विच या किसी होर टाइप के नाल जिहदे नाल अपनी लाइन चेंज होए पर मीनिंग अपना सिमिलर रहे वो भी एक टाइप होंदी आ रीफ्रेज करने दी। ते थीसिस देना होंदा इंट्रोडक्शन दे। थीसिस का मतलब की है भी असीं एडवांटेज ते डिसएडवांटेज दोनों मैंशन करांगे जिवें आपां इस तरह दसदे हां ते अपकमिंग पैराग्राफ्स उहनूं कहंदे थीसिस। हुण आपां इंट्रोडक्शन नूं देखदे हां पहला आपां यूज़ किया विदाउट एनी इक्वैलम। विदाउट एनी इक्वैलम एक कनैक्टर आ जिहदा मतलब इहदे विच कोई शक नहीं गा। इन दिस कटिंग एज अप्रोच मीनस इस मॉडर्न टाइम दे विच increasing technology is launching ample of gadgets. By dint of this, majority of juveniles give precedence to video games rather than pursuing outdoor activities. ये आप की करता रीफ्रेज करता सब तो पहला आप कनैक्टर यूज़ किया थे विदाउट एनी इक्वैलम। इसका मतलब है ये कोई शक नहीं बोलते अनडाउटली। इन दिस कटिंग एज अपोज मतलब इन दिस प्रेजेंट सिनेरियो मीनस अजकल के टाइम प्रेजेंट टाइम जिवें आप कह दें इनक्रीजिंग टैक्नोलॉजी इज लॉन्चिंग। आप इतने जैरेंट फॉर्म तो शुरू करता जी वध रही टैक्नोलॉजी ये लॉन्च कर रही है एम्पल ऑफ गैजेट्स। एम्पल मतलब मैनी गैजेट्स मन चीज़ा जिवें इलैक्ट्रॉनिक थिंग्स होंदियां वा। बाय डेंट ऑफ दिस होंदा वा बिकॉज ऑफ दिस मजोरिटी ऑफ जुवेनाइल्स जिहड़े बहुत सारे चिल्ड्रन आप इत्थे लिखता जुवेनाइल्स गिव प्रीडेंस जिन्होंने आप बोलते हैं गिव प्रैफरेंस। प्रैफरेंस का सिनोनिम है प्रीडेंस टू वीडियो गेम्स नहीं होंगे रैदर दैन परज्यूइंग आउटडोर एक्टिविटीज़ जिहड़ियां वा उन्होंने परज्यू करने की बजाय। जिवें बाय डेंट ऑफ दिस हो गया बिकॉज ऑफ हो गया सिंस हो गया है ना इन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ कोहेसिव डिवाइस बोलते हैं। तो ये बहुत ही इंसैंशियल होंगे अपने टॉपिक विच आने जिहदे नाल कनैक्टिविटी भी पाती अपनी कोहरेंस एंड कोहेशन जिहड़ी है वो मीनस मेनटेन रहिंदी है कैसे दे विच ते एक अपनी एक वैरायटी भी शो करता वा सेंटेंस वैरायटी भी आपां नूं कनैक्ट करने आते हैं। ठीक है नैक्सट फिर आप कनैक्टर यूज़ किया ऑल्दो
performance of these sports has immense of merits. Demerits cannot be neglected, which would be decoded in upcoming fragments. ਆਪਾਂ कहता ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਆ ਇਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਇਹ कहता ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਲ ਦ performance of this लिखता with this sports has immense of merits, demerits cannot be neglected ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਰਿਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਮੈਰਿਟਸ ਡਿਮੈਰਿਟ ਦੋਨੇ ਹੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇਥੋਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੈਰਿਟਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆ। demerits cannot be neglected which would be decoded in upcoming fragments ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ demerits ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ neglect ਹੁੰਦਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੈਸਿਵ ਫਾਰਮ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ neglected ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ which would be decode ਹੁੰਦਾ describe ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸਿਵ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇਸ ਲਈ decoded ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਈ in upcoming fragments ਦੇ paragraphs। ਹੁਣ ਆਪਾਂ BP ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ embarking on mean to begin with this ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ to begin with this ਵੀ ਤੁਸੀਂ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ embarking on me there are a number of rewards which can be adopted by children ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ indirect question form ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਆ rewards ਹੁੰਦੇ advantages ਜੋ children ਜਿਹੜੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ children ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ ਬਾਈ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਟੌਪ ਨੋਚ ਵਨ ਇਜ਼ ਸਪਲੈਂਡਡ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦ ਟੌਪ ਨੋਚ ਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਫਸਟ ਐਂਡ ਫਾਰਮੋਸਟ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਫਸਟ ਐਂਡ ਫਾਰਮੋਸਟ ਕੋਹੈਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੌਪ ਨੋਚ ਵਨ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ is splendid source of entertainment as well as improve their cognitive skills ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਪਲੈਂਡਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੰਡਰਫੁਲ ਸੋਰਸ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੈ ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਵੀ। when they play such variant of games these manifest for them to achieve victory by putting plenty of efforts ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟੈਂਸ when ਤੇ then ਵਾਲਾ then ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੌਮਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੌਮਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ then ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੇ ਦੀ ਮੀਨਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪਾਂ then ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ then ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੌਮਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਉਣੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਵੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਦੋ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੇਲਦੇ ਆ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੁੰਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆਫ ਗੇਮਸ ਟਾਈਪ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਸੌਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਟਾਈਪ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਰਡ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ when they play such type of games ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ when they play such variant of games ਇਹ ਆਪਣੀ vocabulary ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ। these manifest for them to achieve victory means ਜਿੱਤ by putting plenty of efforts ਇਹਦਾ ਮੀਨ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਖੇਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਫਰਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਟਰੀ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਖੇਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚਿਲਡਰਨ ਖੇਲਦੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਪੂਰੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਨਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਸਕਿੱਲਸ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਟੂ ਸਾਈਟ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੰਪਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਹੈਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੈ। It has been concluded through a survey that numerous of school kinders are preferred to utilize their leisure time with video games in Canada ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਕੀ ਕਹਤਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬੇਸਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਡਰਸ ਆ ਮਤਲਬ ਚਿਲਡਰਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਲੇਜ਼ਰ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟਲੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਦੇਅਰਫੋਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਦਿਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵਿੰਡੀਕੇਟਸ ਗਰੈਸ਼ੀਅਸ ਫॉर them to be on I think to make them brilliant in indoctrination
and fulfillment of dearth of anyone in their free time। रिजल्ट आप की लिखता रिजल्ट की जगह पर एज अ रिजल्ट भी लिख सकते हैं, उस जगह पर यूज़ करता देयरफॉर ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਾਂ ਸੈਮੀ ਕੋਲਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੈਮੀ ਕੋਲਨ ਤੇ ਕੌਮਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨਸ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੈਮੀ ਕੋਲਨ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਨੈਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੈਮੀ ਕੋਲਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਦਿਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਮੀਨਸ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਨੂੰ ਖੇਲਣ ਦਾ ਵਿੰਡੀਕੇਟਸ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੂਵ। ਗ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਮੀਨਸ ਫਰੂਟਫੁਲ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਫॉर them ਚਿਲਡਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ them यूज़ करता। टू मेक them brilliant मीनस इंटैलीजेंट ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। इंडोक्ट्रीनेशन एजुकेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਆਫ ਡੈਰਥ ਆਫ ਐਨੀਮਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਚਾਈਲਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਫਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਕੀ ਆ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਸਕਿੱਲਸ ਜਦੋਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬਣਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਡੋਕਟਰੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਸੈਕਿੰਡ ਬੀਪੀ ਵੱਲ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਭ ਫਸਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਕੋਹੈਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸ ਨੈਵਰ ਦਾ ਲੈਸ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨੈਵਰ ਦਾ ਲੈਸ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਸ ਕਾਮਨ ਹੋਣ। ਨੈਵਰ ਦਾ ਲੈਸ ਮੀਨਸ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੈਵਰ ਦਾ ਲੈਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। in spite of having been plethora of lucrative factors ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਤਾ in spite of having been ਇਹ ਆਉਂਦੀ plethora ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ plethora of ਲਿਖਣਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। nevertheless in spite of having a plethora of lucrative factors there are certain losses ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੁਝ losses ਵੀ ਆ which would be elaborated below ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਨੀਚੇ below ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੂਕਰੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬੈਨੀਫਿਟਸ। ਫਸਟ ਐਂਡ ਫॉरमोस्ट ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਕੋਹੈਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਤੀ ਫਸਟ ਐਂਡ ਫॉरमोस्ट। ਫਸਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਦਾ ਟੌਪ ਨੌਚ ਵਨ। These sorts of computer games are not merely responsible in order to plummet the academic performance of them but also deleterious impacts on their physical fitness। ਆਪਾਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗੇਮਸ ਆ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗੇਮਸ ਆਰ ਨਾਟ ਮੇਅਰਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਪਲਮਟ ਦਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਸਕਿੱਲਸ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗੇਮਸ ਲਿਖਤਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਬਟ ਆਲਸੋ ਵਾਲਾ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਨਾਟ ਮੇਅਰਲੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਜੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਲਮਟ ਹੁੰਦਾ ਰਿਡਿਊਸ, ਬਟ ਆਲਸੋ ਡੈਲੀਟੀਰੀਅਸ ਇੰਪੈਕਟਸ ਔਨ ਦੇਅਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ। ਡੈਲੀਟੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮੀਨਸ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟਸ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਟੀਰੀਅਸ ਇਫੈਕਟਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਿਖਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਘੱਟ ਜੂਗੀ ਜੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਨੂੰ ਖੇਲਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ 'ਤੇ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੈਨ ਅਤੇ ਦੈਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ ਇਫ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆ ਦੀ। ਇਫ ਦੇ ਇੰਡਲਜ ਐਕਸੈਸਿਵਲੀ ਇਨ ਸਚ ਇੰਡੋਰ ਐਕਟਸ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਇੰਡੋਰ ਐਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦੇ, ਐਕਸੈਸਿਵਲੀ ਮੀਨਸ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਡਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਤੀ ਐਕਸੈਸਿਵਲੀ। awful effects can be noticed ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। awful ਹੁੰਦਾ ਵਾ bad effects notice ਕੀਤੀ ਜਾਏ with regards of education to make them unsuccessful in examination। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਆ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖੇਲਣਗੇ ਗੇਮਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਵਿਦ ਰਿਗਾਰਡਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਮੇਕ ਦੈਮ ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾ ਦੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੀਨਸ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜੇ ਉਹ ਐਕਸੈਸਿਵਲੀ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਟੂ ਕੋਰੋਬਰੇਟ ਮਾਈ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਹੈਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਟੂ ਸਾਈਟ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਫॉर ਇੰਸਟੈਂਸ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫॉर ਇੰਸਟੈਂਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਟੂ ਕੋਰੋਬਰੇਟ ਮਾਈ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ। These genre of issues are frequent
especially in developed nations। ਆਪਾਂ कहता भी ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆ। ਫਰੀਕੁਐਂਟ ਮਤਲਬ ਕਾਮਨ। ਪੂਅਰ ਆਈਸਾਈਟ ਮੈਨੇਜ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕੋਹੈਸਿਵ ਡਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ ਪੂਅਰ ਆਈਸਾਈਟ ਮੈਨੇਜ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਸਮ ਅਦਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈਲਥ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀਜ਼ ਮੇਨ ਨੋਟਿਸੇਬਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਚ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਟਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈਲਥ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੀਨਸ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੇ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਟਸ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਰਟਸ ਵਧੇ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਟਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੈਸਟ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਆ ਹਨਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਆਪਾਂ कहता ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਕਸੈਸਿਵਲੀ ਖੇਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ ਦਾ ਵੀ ਆਈਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਟੂ ਕਨਕਲੂਡ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਵਨ ਦੋ ਜਾਂ ਆਲ ਦੋ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟਡ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਸਿਮਿਲਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ। Even though I defined both advantages and disadvantages in above paragraphs, मैं कहता भी भावें मैं दोवें चीज़ां डिफाइन कर ਦਿੱਤੀਆਂ advantages and disadvantages in above paragraph ਦੇ ਵਿੱਚ from my perspective ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ this is a constructive advancement। ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ कहता ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆ ਵੀ ਜੇ ਚਿਲਡਰਨ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਦੇ। ਇਨ ਕੰਟਰਾਸਟ ਵਿਦ ਡਿਵਾਸਟੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਇਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਡਿਵਾਸਟੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੈਡ। ਇਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪੇ ਐਡਿਕੁਏਟ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਟੂ देयर ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਜੇ ਆਪਾਂ कहता ਵੀ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚਿਲਡਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਚਿਲਡਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ ਐਕਸੈਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਆ। ਪਰ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਚਿਲਡਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਆ ਚਿਲਡਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗ ਇਹ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਐਸੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਚਿਲਡਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। Hope so you must have understood how can we writing task 2 with effective way. If you have any kind of difficulty you can ask me through comments. Thanks for watching my video. Please subscribe and share my channel with your friends and family.